जी जहाँ को रसिला किया फुल परी बासिला बापा मांकर विरोध सत्ते से रहिले किंतु बिना यौतुक बाहाघरटी कौन टिके कथार कौन सोशल मीडिया छाड़े राहुल माँ को देखला बेलू राहुल जो फोटो बड़ फोटोटा पाखे सेज पकईकरी से मुंड लगे शोचन मुझे कही जो लुगापटा नेले से टे कहलनि कौन कौन लुगापटा नौच आ कौन कौन नौच आमको जनकरी जाओ सार जब आप पदे कहे सी आपन को सोशल मीडिया रे पूरा आपन को बदनाम कर देखु देखु कहले तू कहीं इठी दोखरे बासरे ये कहले कहीं तू इठी अच्छु कौन पे अच्छु बहु ना कहीं आम गोटे आड़ को जा कौन गोटे जीवी टे बसबी कथा हाँ केस विषय आसी ना जस्ट चार्जसीट आसा पूर्व एक कथा उठेबार कारण कौन जदि ताकू किसी विरुद्धाचरण कले से आपन को सोशल मीडिया रे पूरा बदनाम करदे मत कहले आज्ञा तार मिलियन मिलियन आज्ञा व्यूअर्स आमको पूरा बदनाम करदे आज्ञा आम परिवार को सी ताकू जो भाव में हल्लैक देखा ताकू जदि जड़े जड़े जदि जन क्या बाड़ेदेव सी तार आज्ञा सेन्स पड़े सी तो हो हल्ला करमी घर भितर बाहरिक जी बैगटा कांधे पकईकि आम जो बैगटा टाणु से आमको से आम ना भी केस देवे बापा के कहना एत टंकार कथा मुझे रागिकी टिके सोशल मीडिया रे कही जोटा कि किछि किछि माँ एवं भाई माने ताको ट्रोल करते बड़ घटनाटा को आम चापी चापिक रखिलु कथाटा को सोशल मीडिया रे किए हाइलाइट कले कथाटा को सेटा को आपण आग निजे तर्जमा करंतु एवं राहुल घरे आसिकरी घर पोजिशन आसिक देखंतु एवं घरे कौ भाया अवस्था भितर ताकर माँ गति करुँच बापा तो ब्रेन स्ट्रोक हो सारी माने मेडिकल ऑब्जर्वेशन में अच्छा जो माने कल्प्रिट्स अच्छा से माने किपरि दंड पाइबे से आम सजग अच्छु जो राहुल केस रे राहुल महाराणा जो मर्डर है से केस टी 1/3/2026 मंचेश्वर थाना रे केस रजिस्ट्रेशन है मंचेश्वर पीएस केस नंबर 144 डेटेड 1/3/2026 अंडर सेक्शन 1031 आउ 35 कॉमन इंटेंशन केस है से एतलाकारी होती सचिन जी स्पॉट विटनेस थिले सचिन कुमार नायक आतला आधार रे केस रजिस्ट्रेशन एवं इमिडिएटली आईएससी प्रत्यक्ष तत्वावधान मुदला मान को आरेस्ट करा मुदला होती तीन जन जड़े हूँ सतुरा आलिया संग्राम केशरी बेहेरा एज हूँ 37 सन ऑफ लेट श्याम बेहेरा आउ दुई हूँ मुन्ना आलिया समरेन्द्र बेहेरा बयस हूँ 20 सन ऑफ सुदर्शन बेहेरा आउ जड़े हूँ कुना आलियास संग्राम बेहेरा सन ऑफ सुदर्शन बेहेरा से रोचंती विलेज मानपुर पीएस कानपुर डिस्ट्रिक्ट कटक एवं रोते एट प्रेजेंट L/112-B जीजीपी कॉलोनी नियर लकी स्टूडियो पीएस मंचेश्वर अंडर रे रोते इमिडिएटली जो घटनाटी घटला आ भितर चार्जसीट भी पलि आसी आम तार किछिटा प्रोसीड्योर अच्छी ता भितर आमर सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई हो 4-5 दिन पर सर्टिफाइड कॉपी आसीज एवं से जो 1/3/2026 पर ये जो घटना घटला पर राहुल को परिवार तरफ राहुल को निज भिणई विकास एवं सचिन भी आसते एवं तृष्णांकर मौसा भी आसते से भी आमर एडवोकेट भाई जने से भी आसते आम बसिक कथा है कहले जे आपण को आम दायित्व हस्तांतर करुचु आ केस टी किपरि भाव ये करा जाय परिबो सेटा ऊपर आपण टिके दायित्ववान रहिबे। कृष्णा एबे ताको घरे रहउचंती न रहउनांती किंतु भलो रहउचंती आपण पर केस रे मामला कोन होईची से रहबा दरकार ना नहीं ना 14 दिन पर पळे आसले ता बापा अभियोग करछथि आगे जोटा बापा जोटा कहिसंती राहुलंकर बापा सेटा ठीक कथा कहिसंती
ଆପଣ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ମାନସିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କି 4 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରାହୁଲକୁ ପୋଷୁଥିଲେ। ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରାହୁଲଙ୍କର ପରିବାର ସେତେବେଳେ ରାଜି ନଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ। ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ପୁଅଟି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା, ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକରି ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯିଏ ଯାହାକୁ ରସିଲା କିଆ ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାରେ ଅରାଜି ହେଲେ, ଅରାଜି ହେଇକରି ସେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ରାହୁଲଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଦାସିଧା, ଆଉ ମାଆ ବି ସେମିତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରାଗଲା ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଲିଭିଂ ରିଲେସନରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ତାପରେ ରାହୁଲଙ୍କର ପରିବାର ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ତାପରେ ଦୋକାନ ବି ବୁଝୁଥିଲେ ରାହୁଲ, ବେଳେବେଳେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ରାହୁଲଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ପଇସା ବି ରଖିଥିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର, ତାର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ପିଲାଟି, ଆଉ ତାପରେ ଲିଭିଂ ରିଲେସନରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆସିକରି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଅ ତ ଯେଉଁଠି ରାଜି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି, ଆଉ ସେଠୁ ଆଉ ମନ ଉଣା ନ କରିକିରି ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ରାଜି ହେଲେ। ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କର ବାପା ବି କହିଲେ ମୋ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ ଓଢ଼ଣାଟି ପକେଇକିରି ଆଉ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକିରି ମୋତେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବୋହୂ କରିକି ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହାଘରଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କେସର ଷ୍ଟାଟସ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ କେଉଁ କେସ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍? ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଥରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଯାଇଥିଲୁ ରାହୁଲଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 1-3 ଘଟଣା ପରେ। ମିନିମମ୍ 10 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଯାଇଥିଲୁ। ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଙ୍କର ଭିଣେଇ ବିକାଶ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସଚିନ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବସିକି କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ଯେ ହେଉଛି ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କର ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆ ବି ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁଅର କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଆଉ କେସ୍ର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ତା ପରଦିନକୁ ରଖିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିଏ କିଏ ଯିବା? ନା ବାପା ଯିବେ, ମାଆ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି, ରାହୁଲଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବିକାଶ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ ଡାକୁଛୁ ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଠୁ ଆମ ନାଁରେ ଛାଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଘର କଥା କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବେ? କ'ଣ ଟିକେ କଥାରେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଘର କଥା ପଦାକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ବିକାଶ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା, ଆମେ କାହିଁକି ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିରେ ଯିବା, ସେ ଭାବି ଯାଉଛି ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିକାଶକୁ ବି ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବି କହିଦେଇଥିଲି, ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବି ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କ ସାଥିରେ।
भेटिलु कथा भी हेलु आउ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ବି ହେଲୁ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଝଗଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ରାହୁଲର ମର୍ଡର କେସ୍ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ରାହୁଲର ମର୍ଡର କେସ୍ ଲୁଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଆସିଗଲା କଳି କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଭିତରେ ଆସିଗଲା କଳି ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ମୋ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବିକାଶଙ୍କ ସେଥିରେ ବି କଥା ହୁଏ ମାନେ ରାହୁଲଙ୍କ ଭିଣେଇ ସେଥିରେ ଏବଂ ତୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ସେ ମୋତେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲୁଚେଇବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ମୋତେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଟିକେ ଯିବି ଟିକେ କେସ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଚିନ ବବଲୁ ଶିବା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ କୋର୍ଟରେ ଆସିକରି ବି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ବି ମାନେ ଯେଉଁଟା 164 BNSS ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ପଟ୍ ୱିଟନେସେସ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରେକର୍ଡ଼ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଚାମ୍ବରରେ ବି ଏଇଠି ରାହୁଲଙ୍କର ଭିଣେଇ ଶିବା ବବଲୁ ସଚିନ ଏବଂ ବସିକିରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କପି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛି କୋର୍ଟରୁ ତାର ସବୁଯାକ ଜେରକ୍ସ କପି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋମୱାର୍କ ନ କଲେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟା ତମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବନି କୋର୍ଟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଆସିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଧରେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା 7 ଥରରୁ 8 ଥର ମୋ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ଭିତରେ ବିଜି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଉ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଥରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଯାଇଥିଲି ଏଇ କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କର ଭିଣେଇ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଚାମ୍ବରକୁ କଥା ହେବା ସେଠି ଭଲ ହେବ ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଭିତରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ନା ଟିକେ ବାପାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ଆ ଭିତରେ 2 ଥର ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ଆରେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର କେସ୍ଟି ଲଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଯିବି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ମା' ଥିଲେ ମୋ ଭିଣେଇ ବି ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଖବର ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଡାକ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି କଥା ହେବି ମାନେ ରାହୁଲଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ସେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାତିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ଆଉ ଆମେ ବସି କଥା ହେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ଘର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛେ ରାହୁଲଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କାହାନ୍ତି ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାହୁଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ବଡ଼ ଫଟୋଟା ପାଖରେ ସେଜ ପକେଇକିରି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କିଏ ଖାଉଛି ନ ଖାଉଛି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ ଟିକେ ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ନାତି ହେବ ନାତିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ନାତି ପଛରେ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିବେ ଏଠି ପଇଲା ସେଠି ପଇଲା ଏଠି ଉଠିଲା ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଦିନଟା କେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ ଆଉ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବନି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆଜ୍ଞା ଥିଲୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କେଜାଣି ଏଇ 14 ଦିନ ପରଠୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ଥିଲେ ଆସିକିରି ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ
ସେ ତାର ଥିଲେ କ'ଣ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କହିଲନି କ'ଣ ଲୁଗାପଟା ନେଉଛ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇକିରି ଯାଅ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଆଉ ଆଣିନଥିଲୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋହୂଟାକୁ କହିବୁ ଯେ କ'ଣ ନେଉଛୁ, ସେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ପଦେ ଅଧେ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ପଦେ କହିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି କଥା, ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଗୋଟେ ଘର ସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋହୂର ରୋଲ୍ କ'ଣ ସେ ବି ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ଏବେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ସାର୍? ଏବେ 15-20 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହା ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବ, କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ନା ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ଘର ଭିତରୁ ଆସି ହଠାତ୍ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ମାନେ ରାହୁଲଙ୍କର ଭଉଣୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ଦୋଖରିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁ ଏଠି ଅଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତ ବେଡ୍ରିଡେନ୍ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ତ କଥା ପରା ସାର୍। ଆଉ ଆସିକିରି ପୁରା ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଢ଼ିଆ ପିଟା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠେଲା ପେଲା ତ ଛାଡ଼, ଆଜିକାଲି ତ ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ କୌଣସି କଥା ପଦାକୁ ଯାଉ, ଘରର କଥା ଘର ଭିତରେ ରହୁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ଆମର ସଂସାର ଭିତରେ ପଥରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ସହିଲେ ରହିବା, ନ ସହିଲେ ଗଲା ବା ଫାଟିଲା କଥାଟା। ତେଣୁ ଟିକେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ନାଁରେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏତଲା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆମେ ଏତଲା ରୁହ ଟିକେ ସହିଯାଅ ଟିକେ। ମୁଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର ପଟୁ ତାଙ୍କ ମଉସା ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଉସା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ହେଉଛି ଯେ ପୁଅ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପରିବାର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବିମର୍ଶ ଭିତରେ କଥାଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସେ କଥା ମୋତେ ତାଙ୍କ ମଉସା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ, କେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ, ମୋତେ କାହିଁକି କେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, କାହିଁକି କହିବିନି, କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଘରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅକ୍ଷମତା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟତାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରିନି। ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ଯଦି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବି ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଯିବି, ଟିକେ ବସିବି କଥା ହେବା ଆଉ କେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମଉସା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଫୋନ୍ କରି କହିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋତେ ଯେ ହେଉଛି ମୋ ସାର୍ ଏବେ ମେନ୍ ତୃଷ୍ଣା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ? ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା, ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଘରେ ହେଲା, ସେ ଘଟଣା ପରେ ବି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଥିଲେ, ଯାହା ହେଇଛି ଘର ଭିତର କଥା ଘର ଭିତରେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ 6-7 ଦିନ ତଳେ ଯେମିତି ବମ୍ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାହୁଲଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କହିଲା ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକିରି ଏମିତି ଆମ ପରିବାରକୁ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି, ଝିଅକୁ, ଆମକୁ ସବୁ ବଦନାମ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ କରୁଛି।
ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ତ ଅଛି 10-15 ଦିନ ଅଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଉଠେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ସେଇଠି ପୁରା କଥା, ଆଗରୁ କିଛି କଥା ନଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିବା କଥା ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ଭିତରୁ ଯେ ହେଉଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିବ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଏବେ କ'ଣ ସେଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ କହିଲି ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତା ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କ'ଣ ସେ ରାହୁଲ କ'ଣ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ପଇସା ମାଗିଲାରୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁକି ଧୋଇଦେଲା ପୁରା ଭଲକି ପୁରା। ଆରେ ମାନେ ନା ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ କହିବେ ଭଲ, ଯଦି ତାକୁ କିଛି ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ବଦନାମ କରିଦେବ ପୁରା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଥା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଫୁଟିକିରି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତାର ମିଲିୟନ ଆଜ୍ଞା ଭିଉଅର୍ସ, ଆଉ ଆମକୁ ପୁରା ବଦନାମ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ମାନେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ନେଲେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ସେ ତ ଆଗ ଝିଅକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ନଥିଲେ ଘରେ, ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିଲେ, ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ମା ଝିଅ ଗଲେ, କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କବାଟ ଦେଇକିରି କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁରା ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ନେଲେ ଟିକେ ପଚାରିଲେନି? ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟିଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ'ଣ ତ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେ ବା ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହଲେଇକିରି ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ସେ ତାର ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ସ ପଳେଇବ। ସେ ବାଡ଼ି ହଲେଇକିରି ଆମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ମୁହଁ ଆଗରେ ଦେଖେଇକିରି ଆମକୁ ଧମକେଇକିରି ତାପରେ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠିକି ଏବେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆମର ଭିତର କଥା ଆମର ଭିତରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୁଟିକି ସବୁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଟ, ତାଙ୍କର ଏସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲମିରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକର୍ ଥିଲା, ସେ ଚାବିଟି ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଚାଲିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ବୋହୂ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବି ତାକୁ ବି ଦେଇଥିଲେ, ହେଉଛି ତୁ ତୋ ଲକରରେ ରଖିଥା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ ମୁଁ ତୋତେ ମାଗିବି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ, ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ପୋଜିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ତ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିକି କେମିତି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଯିବେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଟାଣିବୁ ସେଠୁ ଆମକୁ ଆମ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ଦେବେ। ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ବିରୋଧ ଆଚରଣ କିଛି କଲୁନି। ଆଉ ଯାହା ବି ତ ଘଟଣା ଆଜିକାଲିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭାରି ଇଏ କଥା ବି। ତାପରେ ଏବେ ସାର୍ କେସ୍ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଚାଲିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମାମଲା କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମାମଲା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ତ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଦେଇଛୁ ଯେ ଥାନାରେ ଯେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃଷ୍ଣା ଏବେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ କ'ଣ ସୁନା ଫୁନା କଥା ମୁଁ କାଲି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ସବୁ IT ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିବେ। IT ଯଦି ଏତେ ଲକ୍ଷର ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ତାଙ୍କ ବାପା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କଥା,
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ IT ରିଟର୍ନ ବି ଦେଉଥିବେ। ସେ IT ରିଟର୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବେ। ଯଦି ବା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସିଡର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ସେଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ କି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖଟ ଥିଲା, AC ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ବେଳେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସବୁ ଖଟରେ ଖଟ ଫଟ ସବୁ ବାହାର କରିକି ନେଲେ। ଆଉ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଥା। ତାପରେ ସିଜର ବି କରିକିରି ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟ ଓକିଲଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଥା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିକି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମାଆର କୂଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା 20 ଦିନ ତଳୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ବି ମୋର ନିଜର ବିନମ୍ରତା ହିସାବରେ ସହକାରେ ମୁଁ ସବୁ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକିରି ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଗିକି ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି କିଛି ମା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିଫାମେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ଆସିପାରିବେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିଏ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ହେଲା କଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ବି ସେମିତିଆ, ଏବଂ ମୁଁ କଥାରେ ହିଁ କହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇଲେ ଏବଂ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ନ ବୁଝିକିରି, ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟା, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି 15-20 ଦିନ ତଳୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ ଚାପିକି ରଖିଲୁ, କଥାଟାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଏ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ କଥାଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଗ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଘରକୁ, ଏବଂ ରାହୁଲ ଘରେ ଆସିକିରି ଘରର ପୋଜିସନ୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଘରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମା ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ନାତି ଆସିଲା ପରଠୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇସାରିଛି, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କେହି କାହାକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ପିଲାଟି କିପରି ଆଇନର ମାନେ ଯେପରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଯେପରି ସେ ମୁଦାଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଲପ୍ରିଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ।